រៀបអំពីសិទ្ធិនាំចូលចែកចាយនិងផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន TH Group របស់យើងនៅរថយន្ត GAC នេះផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីរបស់យើងជាផ្លូវការនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញឲ្យដំលោកជំទាវលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសព្រមទាំងសមាជិកអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពចាសសូមអរគុណសូមគោរពអញ្ជើញសូមរួយយ៉ាបតអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវត្តមានរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលគ្រប់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដោយផ្ទាល់នាព្រឹកនេះបានទស្សនាជាមួយនឹងរថយន្ត GN8 របស់យើងដោយផ្ទាល់ផ្នែករួចមកហើយដែលឡែកសម្រាប់លោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសដែលកំពុងទស្សនាជាមួយនឹងការ live ផ្ទាល់របស់យើងក៏កំពុងតែចង់ជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីរថយន្តស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2025 GAC GN8 របស់យើងផងដែរមុននឹងធ្វើការបတ်បង្ហាញជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តរបស់យើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកលក់យើងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបង្វែរអារម្មណ៍អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសមករីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូដ៏ពិសេសដែលបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុន GAC ក៏ដូចជារថយន្ត GAC GN8 ស៊េរីឆ្នាំ2025កម្រិត Master Options ដែលជាប្រភេទរថយន្ត VIP MPV 7 កៅអីមានភាពប្រណិតបែបអភិជនទំនើបមានផាសុកភាពខ្ពស់ជាពិសេសធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកកាន់តែល្អឥតខ្ចោះទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹងរូបរាងពោពេញទៅដោយអំណាចនិងភាពលេចធ្លោនៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមដងវិថីផងដែរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូពិសេសរបស់យើងដូចតទៅ Hi. Have you ever wondered how far one can go for a belief? Since 1997, GAC Group has been pressing ahead with its dream of making high-quality cars. GAC Group has successively created multiple number ones of the industry, such as the first car model in sync with the international market, the first 4S store in China, the first OEM to make profits in its debut year of production, the first Chinese car brand to serve the international races, the first to apply its proprietary technology to a joint venture, and the first plant to make NEVs in the mass production and customization mode. Each of these number ones marks a milestone closer to our initial dream. Breaking out of adversity, GAC is the first large state-holding automobile group listed on both Hong Kong and Shanghai stock exchanges. During the short period of over 20 years, we've raced ahead at GAC speed. Ranking number 176th in the Fortune Global 500 in 2021. Today's GAC Group is ever more ambitious. GAC has developed the business segments of R&D, vehicle, parts and components, trade service, financial services and mobility services, which form a close loop of the whole industrial chain. The R&D segment possesses the core capability of independent development of the whole series and has won numerous Sci-Tech awards in China. The GAC Technology Center also ranks first in the industry. The vehicles segment sticks to independent innovation and joint venture cooperation in parallel. The shining binary stars of GAC Motor and GAC Aeon are in good momentum. The two super brands GAC Honda and GAC Toyota are competing neck and neck. GAC rolls out 2 million vehicles a year, ranking among the top 5 in China. The parts and components, trade services and financial service segments promote industrial upgrade and explore for diversified services.
In the mobility services segment, On Time is developing high-quality service with a ripple effect, promoting the change of mobility. In addition to industrial upgrading, we've rolled out the E-Time Action Plan to ensure the best customer experience oriented to future high-quality developments and transition to a high-tech company, driving GAC Group forward. With humanity, credibility and creativity in mind, we put people first. Build bridges between employees, company and partners with sincerity and trust, and encourage innovation to improve our products and services. GAC Group has shouldered the responsibility of SOE to be involved in charitable causes. GAC has been supporting the poverty alleviation and igniting the hopes of development, and are striving for the rural revitalization. In face of the COVID-19 pandemic and natural disasters, GAC has stepped forward, taking actions and making dedication. With a strong manufacturing capability and a high sense of social responsibility, we are doing our part to share the country's worries and work for the welfare of the people. The future is bright as we strive towards our goals and become a world-class enterprise that wins customers' trust, ensure the well-being of its staff and meets social expectations. We will keep creating value for a better mobile life for humanity. Now it's time to start our engines. Crafted by the driven, GAC Group. Súng sạc cùng ในកម្មវិធីសម្ពោធជាផ្លូវការកម្ពុជារថយន្តទំនើបលំដាប់អភិជន Model GNA របស់ក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia សូមចូលរួមអបអរសាទរកម្មវិធីសម្ពោធជាផ្លូវការកម្ពុជារថយន្តទំនើបលំដាប់អភិជន Model GNA របស់ក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ពេលដែលយើងបើកបរ GN8 គឺយើងមានអំណាចតែម្ដងនៅក្នុងដងវិថីក្នុងការបើកបរ GAC Motor នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយ TA Group
GAC Motor នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយ TA Group ចាសូមសម្លេងអបអរសាទរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាចាពិសេសខ្លាំងមែនតើខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈកម្រងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុន GAC របស់យើងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាភ្ញៀវកិត្តិយសច្រើនមែនតើដែលបានស្គាល់អំពីកិត្តិស័ព្ទនៅភាពល្បីល្បាញនៃក្រុមហ៊ុន GAC ដែលជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ក្នុងការផលិតនៅរថយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើជាពិសេសយើងបានឃើញអំពីប្រណិតភាពរបស់រថយន្ត GAC GN8 របស់យើងដែលបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីពេលកន្លងទៅហើយវត្តមានរបស់មហាជនរបស់យើងបានគ្រប់គ្រងនិងបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើចំពោះលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តរបស់យើងយ៉ាងណាមិញចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសដល់អស្ចារ្យរបស់ស៊េរីឆ្នាំ2025នៃរថយន្ត GAC GN8 របស់យើងនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមការអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញវត្តមានលោកសានសីហារិតអញ្ជើញផ្ដល់នូវកិត្តិយសក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គពិធីរបស់យើងឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្ត GAC GN8 ស៊េរីឆ្នាំ2025ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរបាទដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមធ្វើការគោរពទៅកាន់លោកប៉ែនពិសិដ្ឋដែលជានាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអាជីវកម្មរថយន្តក្រុមហ៊ុន TA Group លោកធីចាន់នីមុលដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូតនៃក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ក៏ដូចជាសូមគោរពទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានវត្តមាននៅកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទគឺជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់រថយន្តនៃក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia មានកិត្តិយសចង់មកធ្វើបទបង្ហាញអំពីរថយន្ត GAC GN8 ដែលជារថយន្តប្រណិតបែបអភិជនកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញនិយមពីសំណាក់អតិថិជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទៅលើរថយន្ត GN8 គឺជារថយន្តទំនើបជំនាន់ចុងក្រោយនៃប្រភេទ MPV ដែលត្រូវបានធ្វើការរចនាយកគំរូតាមសត្វតោដែលអមមកនៅជាមួយបណ្ណាខាងមុខចំនួន10ផ្ទាំងដែលបង្ហាញអំពីភាពអង់អាចនិងឧត្តមភាពនៃរថយន្តដែល GAC បានឲ្យ concept ឈ្មោះរថយន្តផ្ទៃខាងមុខនេះថា Awakening Lion Front Face រីឯទៅលើការ design ផ្នែកចំហៀងនៃផ្ទៃរថយន្តគឺបានយកគំរូតាមចំណិតក្រពេចដែលបានរំលេចចេញជារូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រណិតមុតស្រួចងាយស្រួលក្នុងការបើកបរបានយ៉ាងរលូនហើយ GAC បានឲ្យ concept នៃការ design ផ្ទៃចំហៀងនេះថា Star Diamond Shadow រីឯទៅលើការ design ទៅលើចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវក៏ដូចជា tail light របស់រថយន្តនេះត្រូវបានយកគំរូតាមទម្រង់អក្សរ U ដែលបង្ហាញអំពីភាព unique នៃការផលិតក៏ដូចជាទៅលើ LED ដែលបានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹង LED ជាច្រើនគ្រាប់ផ្ដល់ជាចលនារូបភាពដូចជាទឹកហូរដែលបង្ហាញអំពីភាពទំនើបនៃការផលិតរបស់រថយន្ត GAC Motor ក៏ដូចជាភាពទាន់សម័យនៃរថយន្តនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្ត GN8 គឺជាប្រភេទរថយន្ត MPV ខ្នាត7កៅអីដែលមានកៅអីជួរទី1ចំនួន2កៅអីជួរទី2ចំនួន2ជាមួយនឹងកៅអីជួរទី3ចំនួន3រីឯទៅលើការ design ផ្ទៃខាងក្នុងរបស់រថយន្ត GN8 គឺមានលក្ខណៈប្រណិតស៊ីវិល័យនិងទាន់សម័យដែលបានភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹងកុងទ័រ digital រហូតទៅដល់ទំហំ 12.3 អ៊ីងជាមួយនឹងអេក្រង់កំសាន្ត Entertainment Display ដែលជាអេក្រង់កំសាន្តទំហំរហូតដល់ 14.6 អ៊ីងដែលបានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹងមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង device ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែការ design ជាមួយនឹងកៅអីជួរទី2របស់រថយន្តនេះគឺត្រូវបានយកគំរូតាមប្រភេទកៅអី First Class ដែលទៅលើកៅអីជួរទី2នេះគឺផ្ដល់មុខងារនិង option ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មានដូចជាមុខងារ Massage Spa មុខងារខ្យល់ក្តៅត្រជាក់មុខងារអង្គចងចាំទម្រជើងក៏ដូចជាតុសម្រាប់បំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងរថយន្តនេះផ្ទាល់តែម្ដងទៅលើឆ្នាំ2025 GAC GN8 គឺបានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធជំនួយដល់ការបើកបរទំនើបជាច្រើនដែលរួមមានដូចជាប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់នៅពេលដែលមានឧបសគ្គប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងអំពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ក៏ដូចជាចាប់កន្លងផ្លូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿនឬក៏សម្របល្បឿនតាមរថយន្តខាងមុខប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងការពារការប៉ះទង្គិចផ្សេងជុំវិញរថយន្តប្រព័ន្ធ Blind Spot Monitor ដែលបានផ្ដល់សញ្ញាទៅលើកញ្ចក់មើលចំហៀងរបស់រថយន្តនៅលើកុងទ័រក៏ដូចជាមានរំញ័រទៅលើកៅអីរបស់អ្នកបើកបរផ្ទាល់រីឯប្រព័ន្ធជំនួយទៅដល់ការការពារសុវត្ថិភាពមួយផ្សេងទៀតនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ធ្វើការបិទឬក៏បើកទ្វារហើយមានរថយន្តចរាចរមកពីផ្នែកខាងក្រោយចម្ងាយប្រហែលជា20ម៉ែត្រគឺ
រថយន្តនេះនឹងផ្ដល់ជាសញ្ញាទៅលើការដាស់តឿនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នតាមរយៈភ្លើងក៏ដូចជាសំឡេងផ្សេងៗហើយក៏បានភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់រថយន្តដែលអាចធ្វើការចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរសម្រាប់រថយន្ត GN8 គឺបានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹងគ្រោងឆ្អឹងសកលដែលត្រូវបានផលិតតាមស្ថាបត្យកម្ម GPMA ថ្មីដែលត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា High Strength Body Structure ដែលផ្ដល់នូវភាពរឹងមាំធន់សុវត្ថិភាពលើការប្រើប្រាស់រថយន្ត GN8 បានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 2.0 លីត្រ TGDI ដែលអាចផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់252 horsepower ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល400 Newton m ហើយត្រឹមកម្រិតស៊ីសាំង8ទៅ9លីត្រប៉ុណ្ណោះក្នុង100 km ក៏បានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹងប្រភេទចង្កឹះលេខ iSyn 8 វគ្គអូតូដែលផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការចេញចូលលេខក៏ដូចជាសុក្រឹតភាពនៅក្នុងការបើកបរល្បឿនលឿនទៅលើ dimension របស់រថយន្ត GN8 គឺមានទម្ងន់រហូតដល់2192 គីឡូក្រាមជាមួយនឹងទទឹងរហូតដល់1893 មីលីម៉ែត្រកម្ពស់1823 មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងបណ្ដោយរហូតដល់5212 មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងគម្លាតកង់រហូតដល់3070 មីលីម៉ែត្រដែលផ្ដល់នូវភាពធំទូលាយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយរថយន្តប្រភេទ MPV ប្រណិតមួយនេះចំណុចសម្គាល់ទៅលើរថយន្តដែលត្រូវបាននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការ GAC Motor Cambodia មានទាំងអស់គឺមានចំណុចសំខាន់6ចំណុចដែលចំណុចទី1គឺអតិថិជនអាចធ្វើការសម្គាល់ទៅលើអក្សរអារ៉ាប់ដែលមានទៅលើកញ្ចក់ចំហៀងក៏ដូចជានៅលើទ្វារស្លាយជួរទី2របស់រថយន្តចំណុចទី2ក្រុមរថយន្តដែលត្រូវបាននាំចូលជាផ្លូវការដោយក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia គឺមានតែមជាមួយនឹង TH logo ដែលមាននៅផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្ទៃរថយន្តសម្រាប់ចំណុចសម្គាល់ទី3គឺទៅលើពុម្ពអក្សរទៅលើពាក្យថា GAC ក៏ដូចជាពាក្យថា GN8 ដែលនៅផ្ទៃខាងក្រោយរថយន្តគឺមានទម្រង់ពុម្ពអក្សរ original បែបនេះចំណុចទី4រថយន្តដែលត្រូវបាននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការគឺមានការផ្ដល់ជូននៅកង់សកួរដើម្បីសម្រួលទៅលើការបើកបរក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗរីឯចំណុចទី5ទាក់ទិនទៅនឹង interface ឬក៏ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដើមរបស់ GAC GN8 ដែលត្រូវបានផលិតចេញពីរោងចក្រ GAC Motor គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដើមដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនភាសារហូតដល់7ភាសារីឯចំណុចទី6គឺទៅលើប្រភេទរថយន្តដែលត្រូវបាននាំចូលគឺជាប្រភេទ Global Spec ដែលបានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏ដូចជាប្រព័ន្ធជំនួយលើការបើកបរដែលសម្រួលដល់ការបើកបរយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយនេះគឺជាចំណុចដែលខុសគ្នារវាងទៅលើ Global Interface ដែលត្រូវបាននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ក៏ដូចជា Third Party Interface ដែលត្រូវបានដំឡើងដោយការនាំចូលមិនផ្លូវការពីទីផ្សារខាងក្រៅអញ្ចឹងភ្ញៀវកិត្តិយសអាចអញ្ជើញសង្កេតមើលបានរវាងភាពខុសគ្នាជាមួយនឹង Interface ទាំងពីរនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia គឺយើងមានរោងជាងធំទូលាយបាទឧបករណ៍គ្រឿងបរិក្ខារទំនើបក៏ដូចជាជាងដែលមានជំនាញក្នុងការថែទាំក៏ដូចជាជួសជុលរថយន្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្វីដែលលើពីនេះទៅទៀតគឺយើងមានជាមួយនឹងទំនុកចិត្តទៅលើការប្រើប្រាស់រថយន្តដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្លូវការគឺមានការធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេលវែងរហូតដល់រយៈចម្ងាយ 150,000 គីឡូម៉ែត្រឬក៏រយៈពេល5ឆ្នាំហើយពីខាងក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ក៏បានផ្ដល់ជូននៅសេវាថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់រយៈពេល2ឆ្នាំឬក៏រយៈចម្ងាយ 20,000 គីឡូម៉ែត្រផងដែរដូច្នេះជាសារទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាអតិថិជនគួរតែបញ្ជាទិញរថយន្តចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្លូវការដើម្បីជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តក៏ដូចជាទៅលើការបើកបរនៅតាមដងផ្លូវផងដែរហើយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតយើងខ្ញុំគឺជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់គឺស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ hotline ផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់កម្មវិធីនេះទៅកាន់ពិធីការនេះបន្តទៀតអរគុណ ពិសេសខ្លាំងមែនទែន
អរគុណលោកសីហារិទ្ធដែលបានផ្ដល់នូវបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីលក្ខណៈពិសេសជូនទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងឲ្យបានជ្រាបអំពីរថយន្ត GAC GN8 ស៊េរីឆ្នាំ2025ឃើញថាបើនិយាយពីរូបរាងខាងក្រៅគ្រាន់តែមើលមកឃើញថាប៉និតអំណាចស្អាតស៊ីវិល័យបែបអភិជនតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលជ្រាបដឹងអំពីមុខងារដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ពិសេសដែល GN8 របស់យើងមានគឺកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតជាពិសេសប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលយើងមានច្រើនក្នុងការសម្រួលទៅដល់ការបើកបរសម្រាប់នារីវិញបើសិនជាគាត់កាន់ចង្កូតពេលខ្លះគ្រាន់តែចូលចំណតឡានក៏រៀងពិបាកដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាមុខងារពិសេសរបស់ GAC GN8 របស់យើងមានមុខងារនៅក្នុងការចតដោយអូតូទៀតដែរនេះគឺជាលក្ខណៈសម្រួលមួយដ៏ពិសេសហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គ្រាន់តែជិះឡានក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចគេម៉ាស្សាណាចាដោយសារតែនៅលើកៅអីរបស់យើងជួរទី2គឺមានមុខងារជាមួយនឹងកៅអីម៉ាស្សាមានប្រភេទជាមួយនឹងអង្គចងចាំក៏ដូចជាការបម្រើនៃសេវាកម្មជាច្រើនទៀតដែលមានតុមានអីអាចធ្វើការស្រាប់នៅលើកៅអីរបស់យើងតែម្ដងដែលនេះគឺជាលក្ខណៈប្រណិតដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងជាពិសេសសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារចាដែលធ្វើដំណើរជាប្រចាំទៅការិយាល័យធ្វើការក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរផ្សេងគឺមានមុខងារនៅក្នុងការជួយសម្រួលលើការបើកបរនឹងយ៉ាងស្រួលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅ message ចុងក្រោយចាដែលជាសាររបស់ចាលោកសាហារិទ្ធបាញ់មិញលោកបានជម្រាបដែរអំពីសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូននៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈការជាវជាមួយនឹងរថយន្ត GAC របស់យើងតាមក្រុមហ៊ុននាំចូលចែកចាយផ្ដាច់មុខរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការធានាក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅការចងចាំងាយនៅក្នុងការចាំជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងក៏ដូចជាការកត់សម្គាល់អំពីរថយន្តដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុននាំចូលចែកចាយផ្ដាច់មុខនិងក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលឬក៏ក្រុមជនផ្សេងដែលនាំចូលរថយន្តរបស់យើងដោយមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវផងដែរដែលនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលលោកអ្នកនៅក្នុងការជាវនៅរថយន្តគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការជាវនៅរថយន្តតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលចែកចាយផ្ដាច់មុខដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់យើងមិនត្រឹមតែស្ដីអំពីរថយន្ត GAC GN8 ស៊េរីឆ្នាំ2025ទេយើងក៏ជម្រាបអំពីសិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន TH Group របស់យើងមានក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលជាកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូននៃការបកស្រាយជូនទៅដល់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានដែលថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកចូលរួមច្រើនជាង20ស្ថាប័នចូលរួមជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះឱកាសនេះដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមការញត្តិគោរពអញ្ជើញគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ក៏ដូចជា TH Group អញ្ជើញផ្ដល់នៅកិត្តិយសឡើងមកកាន់កៅអីវេទិកាកិត្តិយសរបស់យើងដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានតែម្ដងនេះខ្ញុំសូមការញត្តិគោរពអញ្ជើញលោកប៉ែនពិសិដ្ឋនាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មផ្នែកយានយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន TH Group សូមគោរពអញ្ជើញនិងសូមគោរពអញ្ជើញលោកធីចានីមុលប្រធានគ្រប់គ្រងទូតនៃក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia អញ្ជើញលោកផ្ដល់នៅកិត្តិយសទាំងពីររូបនៅលើវេទិកាដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏ដូចជាការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏យើងមានវត្តមានរបស់អ្នកផលិតមាតិកាចាខា reviewer ចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកផងដែរចាមុននឹងឈានចូលទៅដល់កម្មវិធីនៃការពិភាក្សាក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានតាមរយៈការសាកសួរពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានในឱកាសនេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកធីចានីមុលប្រធានគ្រប់គ្រងទូតនៃក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia អញ្ជើញផ្ដល់នៅកិត្តិយសក្នុងការថ្លែងនៅមតិស្វាគមន៍ជាពិសេសសន្ទរកថាអំពីការរៀបចំនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីរថយន្ត GAC GN8 និងសិទ្ធិនាំចូលចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំសូមធ្វើការស្វាគមន៍ដល់អង្គវិធីទាំងមូលហើយនឹងសូមគោរពទៅដល់លោកប៉ែនពិសិដ្ឋបាទប្រធានប្រតិបត្តិអាជីវកម្មយានយន្តនៃក្រុមហ៊ុន TH Group អាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាដៃគូអាជីវកម្មនិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន TH Groupរៀបចំនៅកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីរថយន្ត GAC GN8 សិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់និងប្រកាសជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបនាពេលនោះគឺសិទ្ធិនាំចូលរថយន្ត GAC និងចែកចាយផ្ដាច់មុខគឺមានតែក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia តែមួយគត់ដែលនេះគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងដែលបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃនេះព្រោះថាក្រុមហ៊ុនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងកើតឡើង
ដោយអ្នកនាំចូលគ្មានសិទ្ធិនាំចូលរថយន្ត GAC GN8 បានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើម៉ាកយីហោមួយនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានពីអតិថិជនដែលបានទិញរថយន្ត GAC GN8 ពីអ្នកនាំចូលដែលគ្មានសិទ្ធិនាំចូលទាំងនោះបានបង្កឲ្យមានផលរំខានដល់អារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះថារថយន្តដែលនាំចូលមិនផ្លូវការគឺគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីអតិថិជនបានប្រើប្រាស់មួយរយៈរថយន្តចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារអាក់រអួលឬ error ទៅលើប្រព័ន្ធ software និងគ្មានការធានាត្រឹមត្រូវហើយនេះជាផលអវិជ្ជមានមួយដែលយើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវការមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាផលបង្កនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានបំផ្លាញលើម៉ាកយីហោមួយនេះក្នុងនាមយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយនឹងរឹតតែមិនអាចបណ្ដោយឲ្យក្រុមអ្នកនាំចូលគ្មានសិទ្ធិទាំងនោះបំពាននាំចូលនិងចែកចាយរថយន្តម៉ាក GAC នេះដែរអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះយើងខ្ញុំសូមយកវេទិកាសារព័ត៌មាននេះជូនដំណឹងទៅអ្នកនាំចូលដែលគ្មានសិទ្ធិទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់ការនាំចូលរថយន្តម៉ាក GAC គ្រប់ model ទាំងអស់ជាពិសេស model GAC GN8 ប្រសិនបើនៅតែបន្តបំពានលើសិទ្ធិស្របច្បាប់នេះក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តទៅលើនីតិវិធីច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានដំណឹងល្អសម្រាប់អតិថិជនដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរថយន្ត GAC GN8 ហើយកំពុងតែស្វែងរកនៅរថយន្ត GAC GN8 ដែលមានគុណភាពក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចប្រកាសជូននៅតម្លៃថ្មីដែលជាតម្លៃមួយសមរម្យហើយមានការធានាត្រឹមត្រូវពីរោងចក្រ GAC ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$55,000តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រភេទកម្រិត Master Top Option វ៉ាវអូហូយចាពិសេសខ្លាំងមែនទែនមកតម្លៃ$65,000តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ GN8 2025បាទដូចនេះហើយយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់នៅរថយន្ត GAC GN8 ស៊េរីថ្មីនិងចង់បាននៅរថយន្តដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានការធានាត្រឹមត្រូវពីរោងចក្រ GAC សូមងាកមកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់រថយន្តពីក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ដើម្បីទទួលបាននៅទំនុកចិត្តខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរចំពោះអាជីវករលក់រថយន្តបាទដែលគាត់មានបំណងចង់ទិញរថយន្ត GAC GN8 យកទៅលក់បន្តក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ក៏សូមប្រកាសក្នុងការបើកទទួលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលចង់យករថយន្តពីក្រុមហ៊ុនទៅលក់បន្តផងដែរដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនអាជីវករដែលមានបំណងចង់យករថយន្ត GAC GN8 ទៅលក់បន្តអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតសូមអរគុណចាសូមគោរពអរគុណចំពោះមតិស្វាគមន៍ក៏ដូចជាសន្ទរកថាដ៏មានអត្ថន័យរៀបរាប់អំពីគោលបំណងនៃការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីរថយន្ត GAC GN8 ក៏ដូចជាសិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia របស់យើងในឱកាសនេះពីសំណាក់ចាលោកប្រធានគ្រប់គ្រងទូតលោកធីចានីមុលជូនទៅដល់អង្គពិធីឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសសម្រាប់មហាជនរបស់យើងទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់កំពុងតែមានបំណងនៅក្នុងការជាវជាមួយនឹងរថយន្ត GAC GN8 ស៊េរីឆ្នាំ2025ជាពិសេសជាមួយនឹងតម្លៃដ៏
ពិសេសដែលបំធ្លាប់មានដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ជូនធានានៅសុវត្ថិភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសនោះគឺការធានាច្បាស់លាស់ពីរោងចក្រ GAC ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$65,000តែប៉ុណ្ណោះចាសូមសម្លេងអបអរសាទរហើយនេះគឺជាដំណឹងដ៏រំភើបដែលមហាជនរបស់យើងកំពុងតែចង់ទទួលជ្រាបហើយថ្ងៃនេះតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់យើងជាពិសេសវត្តមានរបស់បណ្ដាសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមជាង20ស្ថាប័នកុំភ្លេចធ្វើការជួយបន្តផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដ៏រំភើបនេះជូនទៅដល់មហាជនរបស់យើងដែលមានបំណងចង់ជឿជាមួយនឹងរថយន្តរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះក៏ជាវេទិកាដ៏ពិសេសដែលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រគល់ជូនទៅដល់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកមានសំណួរចង់សាកសួរបន្ថែមទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងរបស់យើងឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីការនាំចូលចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia របស់យើងនៅរថយន្តគ្រប់ model នៃក្រុមហ៊ុននៃរថយន្ត GAC របស់យើងជាពិសេស GN8 ចាអាចធ្វើការសាកសួរបន្ថែមបានហើយនឹងអាចសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូនផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវេទិកានេះជូនទៅដល់បណ្ដាសារព័ត៌មានប្រសិនបើមានសំណួរអាចធ្វើការលើកដៃឡើងហើយជំរាបជូនអំពីស្ថាប័នដែលអញ្ជើញមកក៏ដូចជាឈ្មោះរបស់លោកអ្នកផងដែរហើយនឹងសាកសួរព័ត៌មានទៅកាន់ចាគណៈគ្រប់គ្រងនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងចាសូមគ្រប់អញ្ជើញសូមអធិស្ឋានមុនដល់ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអូអញ្ជើញបាទដល់ទីផ្សារផងដោយសារថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីធំដែលយើងមិនដែលធ្វើទេទី2ក៏ជាព័ត៌មានដែលល្អដែលទីផ្សារគួរតែងាកមកទិញឡានពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់យើងឃើញថារយៈពេលកន្លងមកអតិថិជនមួយចំនួនគាត់តែងតែយល់ច្រឡំនៅលើការទិញរថយន្តម៉ាក GAC នេះតែម្ដងទី1គាត់ប្រៀបធៀបជាងគេគឺនៅលើតម្លៃដែលនៅលើទីផ្សារគេយកមកលក់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះចង់បង្ហាញឲ្យទីផ្សារបានយល់ដោយសារថ្ងៃនេះយើង live ធំដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្លៃឡានវាជាផ្នែកមួយដែលអតិថិជនគាត់មើលអានឹងជារឿងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងក៏យើងត្រូវពិចារណានៅលើចំណុចសំខាន់ជាច្រើនពីព្រោះរោងចក្រដែលផលិតរថយន្តសម្រាប់ទីផ្សារមួយគឺមានសន្តានស្ពេចអត់ដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាតាំងពីប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់សូម្បីតែប្រេងក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នៅលើ technology ម៉ាស៊ីនគឺអត់ដូចគ្នាទេអានឹងទី1ទី2តាក់ទងជាមួយ software មួយចំនួនបាទដូចមិញខាងផ្នែកលក់ឡើងបង្ហាញពី spec មួយចំនួនហើយតាក់ទង interface អានឹងគឺវាខុសគ្នាមួយបាត់ហើយគាត់ upgrade software ឡើងទៅជាភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជា original ទេវា hack system របស់ឡានតែមួយនៅពេលដែល hack system របស់ឡានពេលដែលមិនទាន់មានបញ្ហាអត់អីទេនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាគឺវាធ្វើឲ្យឡាននឹងជួបបញ្ហាប្រាកកើតយើងឧទាហរណ៍ដូចតែ iPhone ទៅបានហើយយើងទិញ iPhone ពីប្រទេសផ្សេងដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់យកមកប្រើស្រុកខ្មែរមិនប្រកាសថាអ្នកដែលធ្វើការ unlock software នឹងឲ្យប្រើស្រួលគឺអត់ងាយទេបាទវាមានផលលំបាកច្រើនថ្មីត្បិតតែទិញនៅប្រទេសនោះថោកជាងទិញនៅប្រទេសខ្មែរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភាពលំបាកគឺមិនមានកាត់ឡើងពីព្រោះរាល់ប្រព័ន្ធ chip ទាំងអស់វាតែងតែមានការ update ហើយជាពិសេសយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះ GAC Motor Company maintain ទៅគឺគេ update software ជារៀងរាល់សឹងតែជារៀងរាល់ខែខាងផ្នែកជាងយើងក៏ទទួលការ training ជារៀងរាល់ខែហើយក៏ទទួលបាន material ជារៀងរាល់ខែពីរោងចក្រផងដែរមូលហេតុអីបានគេត្រូវ update រហូតពីព្រោះ software ឡានក៏ដូចជាទូរស័ព្ទដែរហេតុអីបានទូរស័ព្ទយើងត្រូវការ update software រហូតដែរគឺសម័យពេលនេះគឺសម័យ technology ខ្ពស់ឡានប្រើកាន់តែមានគុណភាពក៏ត្រូវការ update software ដែរសម្រាប់អតិថិជនដែលទិញឡាននៅខាងក្រៅប្រើបានមួយរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែនៅពេលបន្តិចទៀតនៅពេលដែលវាទាមទារ update software តើធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអត់អាចបានទេដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងពេលអត់ update ទៅវា slow ទៅយូរទៅគឺគាំងអានឹងគឺជាបញ្ហាដែលប្រឈមបងប្អូនអតិថិជនដែលគាត់ជាវឡានពីខាងក្រៅភាពខុសគ្នាប្រហែលជា$10,000ក៏ប៉ុន្តែវាអត់ peace of mind នៅលើការប្រើប្រាស់មិនដឹងថាប្រើលីស្រាប់តែលុតកដាលផ្លូវធ្វើមិនទៅអានឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែរដែលបងប្អូនគួរពិចារណាអាយុជីវិតបងប្អូនប្រើប្រាស់លើដងផ្លូវទី1ទី2លុយបងប្អូនយកទៅចាយនៅពេលដែលចាយទៅមានបញ្ហាត្រឡប់មកវិញ$10,000ខុសគ្នាវាសុបាយចិត្តឬក៏បងត្រូវអង្គុយកាត់ទុករាល់ថ្ងៃអានោះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរដែលខ្ញុំបានឃើញនៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងជាមួយភ្ញៀវកន្លងមកយកឡានមកកន្លែង after sale យើងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយជូនគាត់បានទេបាទវាធ្វើឲ្យឆ្លងប្រព័ន្ធភ្លើងអស់តែម្ដងអានោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគាត់ប្រឈមគាត់អត់សុបាយចិត្តទេគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយអានេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ brand image ខ្លាំងរបស់ GAC តែម្ដង
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលក្នុងនាមយើងជា distributor ស្របច្បាប់ត្រូវ protect trademark protect right របស់ principal brand របស់យើងបាទហើយចង់បង្ហាញថានៅពេលដែលគាត់អនុវត្តបែបហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរទាំងមូលដែរឬអត់វានឹងប៉ះពាល់បើសិនជាឡានហ្នឹងប្រើកាន់តែច្រើនកាន់តែមានបញ្ហាច្រើន image ដែលគេនិយាយគឺមិនមែននិយាយនៅលើអីទេគឺគេនិយាយនៅលើម៉ាកឡានមួយហ្នឹងគឺជាម៉ាកឡានដែលប្រើរបៀបម៉េចប៉ះពាល់ដែរឬទេសម្រាប់ដែលភ្ញៀវដែលមានសតិអារម្មណ៍ថាប្រើឡានហ្នឹងអត់កើតវានឹងប៉ះពាល់នៅពេលដែលប៉ះពាល់កាន់តែធំក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បាទមិនមែនតែក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរទេនៅក្រៅប្រទេសគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ពេញលេញហើយជាពិសេសគឺគេបានចុះបញ្ជី trademark ត្រឹមត្រូវមិនមែននាំចូលដោយគ្មានការចុះបញ្ជីទេអានេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនមិនថាអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកនាំចូលដែលមិនមែនជាអ្នកនាំចូលផ្លូវការហើយថ្ងៃនេះក៏យើងបើកចំហផងដែរនៅលើការសហការជាដៃគូបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងរកស៊ីក្នុងការលក់រថយន្តបែបនេះសហការគ្នាយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាមិនចាំបាច់នាំចូលរថយន្តខុសស្ពេចធ្វើបាបអតិថិជននៅលើទីផ្សារទេបាទនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទី2សម្រាប់អតិថិជនដែលចង់ទិញឡានឥឡូវនេះដោយសារយើងមាន commitment ខ្លាំងជាមួយនឹងខាងរោងចក្រតម្លៃដែលយើងផ្ដល់ជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថ្ងៃនេះគឺតម្លៃមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាំចូលទីផ្សារដោយគ្មានសិទ្ធិនោះទេតម្លៃ 65,000 ស្មើនឹងទីផ្សារដែលលក់ខាងក្រៅហើយប្រើរថយន្តដែលត្រឹមត្រូវដែលមិនបារម្ភមានការធានាច្បាស់លាស់មានបញ្ហាគឺទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងជាឱកាសល្អសម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់បានទិញឡានម៉ាក GAC GN 8នេះសូមអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញទៅពីព្រោះចំនួនយើងក៏មានកំណត់ដែរហើយយើងបើកចំហសម្រាប់ដៃគូដែលចង់សហការគ្នាដូចគ្នាយើងសង្ឃឹមថាម៉ាក GAC នេះនឹងទៅមុខដោយជោគជ័យហើយដោយល្អសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្តត្រឹមត្រូវនៅលើទីផ្សារបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការស្ដាប់ថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះនឹងបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាសំណួរអាចសួរបាន ចាសូមគោរពអរគុណចាចំពោះវត្តមានរបស់លោកនាយកដែលបានផ្ដល់នៅការបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមទៀតសង្កត់ធ្ងន់ដែរឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងជាពិសេសចាដៃគូដែលចង់ធ្វើការលក់បន្តជាមួយនឹងរថយន្ត GAC GN 8របស់យើងអាចសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបានចាមានការធានាច្បាស់លាស់ជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដែរគឺចង់ផ្ដល់នៅ peace of mind ចាការសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងទៅលើដងវិថីផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវមិនបង្អង់យូរទេសម្រាប់ចាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងមានសំណួរអាចអញ្ជើញលើកដៃទៅក្រុមការងារសហការីរបស់យើងនឹងបកគោជូននៅ microphone ចាសូមអញ្ជើញ បាទសូមជម្រាបសួរគណៈធិបតីខ្ញុំបាទឆុងស៊ីណានខាងសារព័ត៌មានដើមដងញូខ្ញុំមានមួយសំណួរចង់សួរទៅគណៈធិបតីទាក់ទងទៅនឹងតើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះចំពោះរថយន្តដែលចែកចាយដោយអ្នកគ្មានសិទ្ធិនាំចូលហើយចង់សួរមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងតើការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងចាត់វិធានការបែបណាបាទសូមអរគុណ ដើមដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរពីខាងតូននឹងហានិភ័យកន្លែងនេះតូននឹងហានិភ័យនេះគឺវាមានទំហំធំហ្នឹងហើយដោយលោកប៉ែនពិសិដ្ឋបានលើកឡើងអញ្ចឹងថារថយន្តដែលផលិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នវាដូចទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងវាអត់ខុសពីទូរស័ព្ទទេ បានន័យថាវាត្រូវប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើ system ទាំងអស់នៅក្នុងរថយន្តហើយការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងទាមទារត្រូវការអាប់ដេតជាប្រចាំដើម្បីធ្វើម៉េចរក្សាទៅលើកំណែទម្រង់មួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនរកឃើញឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវទៅតាមស្តង់ដារហើយប្រព័ន្ធ software ហ្នឹងវាដំណើរការច្រើនណាស់បាទតកតងទៅនឹងការបញ្ជាទៅលើរថយន្តតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអីផ្សេងៗទៀតបាទ
ដូច្នេះដោយលោកប៉ែនពិសិដ្ឋបានលើកអញ្ចឹងថារថយន្តខុសគ្នា$10000ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពឹងទៅលើរថយន្តទាំងស្រុងបាទសុវត្ថិភាពរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតើយើងប្រកាសទេដែលរថយន្តដែលយើងទិញមកពីទីផ្សារខាងក្រៅនោះមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាធ្វើការកំណែតម្រង់អាប់ដេតគាត់មិនអាចអាប់ដេតបានហើយកំណែតម្រង់អាប់ដេតនោះវាអាចតាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពតាក់ទងនឹងអីហើយវាអត់អាចអាប់ដេតបានអញ្ចឹងយើងច្បាស់ណាស់ថាពេលនោះប្រហែលជាប្រព័ន្ធដំណើរការនឹងអត់ដាប់ដំណើរការទេបាទអ្វីដែលយើងឃើញនៅចំពោះមុខរថយន្តដែលនាំចូលមកក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រភេទគេហៅ domestic គឺជារថយន្តដែលផលិតសម្រាប់លក់នៅទីផ្សារប្រទេសចិនរថយន្តនោះគឺប្រើភាសាចិនបាទដូច្នេះដើម្បីយកមកលក់ជូនអតិថិជននៅស្រុកខ្មែរអ្នកនាំចូលទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែតម្លើងអាចថាជាដុំភាសាឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនគិតមើលនៅពេលដែលតម្លើងអ្នកណាគេអ្នកតម្លើងតើជាងគាត់មានជំនាញទេតើជាងគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវទេតើឧបករណ៍ហ្នឹងពិតជាចេញពីរោងចក្រ original ទេបាទដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងនាពេលថ្មីនេះរថយន្តទំនើបមួយចំនួនឆេះនៅតាមដងផ្លូវថាតើការឆេះនោះបណ្ដាលមកពីអីគេបាទដូច្នេះចំណុចនេះដើម្បីឆ្លើយតបថាតើហានិភ័យនោះជាអ្វីបងប្អូនអាចពិចារណាមើលដំបូងសំណួរទី2ទាក់ទងទៅនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់កន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចង់សុំការចូលរួមពីបងប្អូនដែរក្រុមហ៊ុន GEC ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលនាំចូលទទួលសិទ្ធិនាំចូលស្របច្បាប់ពីរោងចក្រហើយក៏បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទហើយមកដល់ពេលនេះជាពិសេសដូចបានឃើញវីដេអូខាងមុនអញ្ចឹងយើងបានធ្វើពេលរថយន្តនឹងមកមុនដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធី marketing ណាយើងចំណាយទៅលើការរៀបចំទៅលើ event ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលយកបាននៅmodel ហ្នឹង GN8 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបានចំណាយច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើការងារជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារនោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនណែធ្វើអាជីវកម្មបែបហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានទីផ្សារហើយបងប្អូនមកបំពេញបែបហ្នឹងតើគួរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វិធានការផ្លូវច្បាប់នេះគឺយើងនឹងពិនិត្យមើលព្រោះដោយសារប្រទេសយើងមានច្បាប់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលថាតើនៅក្នុងកម្រិតមួយណាបាទព្រោះក្នុងកម្មវិធីបែបនេះកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរគឺយើងជូនដំណឹងទៅពួកគាត់បាទជូនដំណឹងទៅពួកគាត់ដើម្បីថាធ្វើម៉េចបញ្ឈប់ការនាំចូលយើងអាចនិយាយថាការនាំចូលហើយយើងអត់ដឹងទៅធ្វើម៉េចព្រោះអាចថាគាត់មិនដឹងឬក៏គាត់ធ្វើអត់ដឹងយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែយើងយកវេទិកានេះដើម្បីយើងជម្រាបជូនទៅបងប្អូនថាយើងជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្លូវការយើងជាក្រុមហ៊ុននាំចូលដែលមានការចុះបញ្ជីម៉ាកសញ្ញាពិតប្រាកដនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់នាំចូលនៅពេលទៅមុខទៀតនោះគឺសូមបញ្ឈប់កុំនាំចូលបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនអាចទុកឱកាសបន្តទៀតបានទេបាទសូមអរគុណចាសូមគោរពអរគុណដល់លោកនិមលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយចាអញ្ចឹងជំរាបជូនទៅសាធារណជនដែរប្រទេសមានច្បាប់ចាយើងមានវិន័យច្បាស់លាស់កន្លងមកក្រុមហ៊ុនចេះតែមិនចង់ចាប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែលើកនេះសូមជំរាបជូនហើយបើសិនជាមិនធ្វើការគោរពទៅលើការសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្ដាច់មុខដែលជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាទទួលបានសិទ្ធិច្បាស់លាស់ពីក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រទេអញ្ចឹងយើងនឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយគ្រាន់តែថាមិនហ៊ានលើកខាងទោសទណ្ឌអីចាច្បាប់យើងមានវិន័យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់របស់យើងចាសូមអញ្ជើញវណ្ណាសាព័ត៌មានបន្តចាបាទខ្ញុំឈ្មោះពិចិត្រមកពីខាង MS ខ្ញុំចង់សួរមួយតាក់ទងយើងឃើញថាអតិថិជនមួយចំនួនដែលអាចនិយាយបានថាប្រើ GAC បានន័យថាគាត់ពេញចិត្តនៅផលិតផលជារថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រើប្រាស់កន្លងមកដូចជាការទិញខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញអំពីការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថា
ឥឡូវគាត់ទិញខុសហើយតែគាត់បានចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជួយនៅក្នុងការប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពតាក់ទងនឹងការទិញតើក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់គាត់អត់ព្រោះហានេះហេតុអីខ្ញុំសួរសំណួរនេះព្រោះចង់ថាក្រុមហ៊ុនគឺចូលចិត្តរថយន្ត GAC ហើយបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងសំណួរទី2តាក់ទងនឹងការ insurance រយៈពេល5ឆ្នាំយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺ insurance បានរយៈពេលវែងច្រើនប៉ុន្តែការ insurance នេះតើវាផ្ដល់ទំនុកចិត្តឬក៏អាចនិយាយបានថាពាក្យថា insurance គ្រាន់តែថាការយកទៅពិនិត្យប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយតម្លៃនៃការ insurance ហាក់ដូចជាផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងបានបង់ច្រើននៅពេលណាមួយឬក៏ចំណុចណាមួយហើយមួយវិញទៀតការថែទាំនេះដែរទៅតាក់ទងនឹងការប៉ះទង្គិចរឿងខ្លាំងតើយើងមានគេហៅថា accessory ដើម្បីផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរថយន្តដែលពេលដែលមាន accident ផ្សេងៗបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងខាង AMS អូខេអរគុណច្រើនបងជាសំណួរល្អបាទជាក់ស្ដែងសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនដែលគាត់បានជ្រើសរើសហើយគាត់បានទិញហើយបើគាត់ទិញរួចទៅហើយថាតើក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយអីដែរអត់ដូចក្រុមហ៊ុនបានលើកខាងលើអញ្ចឹងបញ្ហាដែលធំបំផុតគឺតកតងទៅនឹងរឿង software បាទទៅលើរឿង software អញ្ចឹង software ពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទិញឡាននោះមកបាទប្រព័ន្ធ software គឺត្រូវបានកែឬក៏យើងអាចថាយល់ជាសាមញ្ញថាដូចជា break ឬក៏អីអស់ហើយដល់អញ្ចឹងវាសឹងតែ error ខួរក្បាលវាអស់ហើយប្រសិនបើ software ហ្នឹងវានៅក្នុងសំណុំដើមបានន័យថាយើងអាចជួយគាត់បានបើសិនជាសំណុំដើមប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវបានជា break ហើយបានន័យថាវាលែងជាទម្រង់ដើមអស់ហើយយើងអត់អាចជួយបានទេបាទអាហ្នឹងផ្នែក software ហើយចំពោះ hardware ដូចជាគ្រឿងផ្សេងតកតងទៅនឹងគ្រឿងបន្លាស់ឬក៏អីយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅតាមលទ្ធភាពព្រោះដោយសារអញ្ចេះរថយន្តពេលដែលគេផលិតដោយលោកប៉ែនពិសិដ្ឋបានលើកអញ្ចឹងទៅតាមប្រទេសមួយបាទហើយរថយន្តដែលនាំចូលភាគច្រើនគឺនាំចូលរថយន្តដែលគេផលិតសម្រាប់លក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរថយន្តនឹងមកយើងមាន system នៅក្នុងការឆែកគេហៅថា part catalog អញ្ចឹង part catalog រវាងឡានដែលនាំចេញហើយនិងឡានដែលនាំចូលគឺខុសគ្នាបាទនេះរកអត់ឃើញឬក៏អាចថាគ្រឿងហ្នឹងវាទៅជាអក្សរភាសាចិនអញ្ចឹងដែលយើងពិបាកកំណត់ថាតើវាជាអីគេពិតប្រាកដអាហ្នឹងដែលជាចំណុចខ្វះខាតព្រោះដោយសារ software ដែលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញមកខាងក្រៅគឺប្រភេទជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងអាចដឹងអាចស្វែងរកកំហូចអាចដឹងថាតើគ្រឿងបន្លាស់ហ្នឹងប្រភេទយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលយើងអាចនឹងជួបប្រទេសប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើរថយន្ត GAC GN8 ដែលគាត់បានទិញកន្លងហួសទៅក្រុមហ៊ុននៅតែស្វាគមន៍ក្នុងការគាត់យករថយន្តមកពិនិត្យមក check មើលដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចជួយគាត់បានយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះទោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់បានប្រើនៅរថយន្ត GAC GN8 របស់យើងដែរបាទនេះជាចំណុចទី1តើតើទៅនឹងការធានាជាសំណួរដែលល្អបងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងយកវេទិកាសារព័ត៌មាននេះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែរបាទហេតុអីបានថាល្អនៅពេលដែលបងប្អូនទៅទិញរថយន្តពីការ៉ាសខាងក្រៅពីអ្នកនាំចូលដែលគ្មានសិទ្ធិនាំចូលហ្នឹងពេលដែលបងទៅប្រហែលជាគឺនឹងប្រាប់បងហើយថាឡានហ្នឹងគេធានាបាទគេធានាប៉ុន្តែធានានឹងធានាយ៉ាងម៉េចកត់ត្រាយ៉ាងម៉េចមាន system នៅក្នុងការកត់ត្រារឿងឡានលក់ចេញនឹងដែរអត់ប្រហែលជាអត់ទេបងបាទប្រហែលជាអត់ទេបាទយើងតែលក់ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការធានានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនជាពិសេសបងអ្នកសារព័ត៌មានមានការសង្ស័យថាជុំធានានឹងធានាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែពីខាងក្រុមហ៊ុនគឺយើងមានការធានាត្រឹមត្រូវយើងមានសភៅធានាហើយបាទហើយការធានានឹងគឺចេញពីរោងចក្រតែម្ដងមិនមែនក្រុមហ៊ុនយើងដែលជាអ្នកចែកចាយជាអ្នកធានាទេគឺរោងចក្រអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចអីនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនឬការជួសជុលជូនបងទេឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ជូនបងព្រោះនៅពេលដែលចំណុចមួយហ្នឹងវាត្រូវខូចផ្នែកមួយហ្នឹងត្រូវខូចគឺរោងចក្រគេអ្នកជួសជុលទេគេអ្នកផ្ដល់ឲ្យទេបាទហើយបើយើងអត់ផ្ដល់ឲ្យទៅអតិថិជន
វាដូចអត់មានហេតុផលទេដែលយើងអត់ផ្ដល់ឲ្យបាទអត់ផ្ដល់ឲ្យព្រោះដោយសាររបស់ហ្នឹងខាងរោងចក្រគេអ្នកឲ្យមកយើងទេហើយបើយើងអត់ជួសជុលទៅអតិថិជនយើងក៏អត់មានរបាយការណ៍ដើម្បីទៅរាយការណ៍ទៅរោងចក្របានដែរដើម្បីទៅយកគ្រឿងហ្នឹងពីរោងចក្របានដែរបាទមិនហ្នឹងយើងអត់ផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនតែយើងយកគ្រឿងបន្លាស់ហ្នឹងមកទុកខ្លួនឯងទុកអត់កើតទេព្រោះរោងចក្រគេត្រូវការរបាយការណ៍បាទដូច្នេះការធានារយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏150,000 គីឡូនេះគឺជាការធានាពិតប្រាកដមួយហើយការធានាហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើផ្នែកបង្គំរបស់ឡាននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់គឺថាផ្នែកបង្គំនៃប្រព័ន្ធប្រអប់លេខបាទប្រអប់លេខហើយនឹងបង្គំគ្រឿងម៉ាស៊ីនគឺនៅក្រោមការធានារយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏150,000 គីឡូនេះដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏150,000 គីឡូនេះបើសិនជាការប្រើទៅបាទប្រអប់លេខនឹងមានបញ្ហាម៉ាស៊ីននឹងមានបញ្ហាគាត់ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវហើយគាត់ចាក់ប្រេងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហានេះគឺជាទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទសូមអរគុណចាស្រាយចម្ងល់តកតងនឹងការធានាចាអញ្ចឹងសារព័ត៌មានរបស់យើងលោកក៏បានជ្រាបដែរហើយអតិជនរបស់យើងដែលទស្សនាតាមការ live ផ្ទាល់ក៏បានជ្រាបអំពីការធានាដ៏ពិសេសនេះដែលក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារោងចក្រផ្ដល់ជូនផ្ទាល់តែម្ដងមានសំណួរបន្តចាអញ្ជើញចាសូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលនាងខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនថេងមកពីសារព័ត៌មាន Fresh News ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកប្រធានច័ន្ទនិមលថាតើកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាការនាំចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេមិនមានកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងថាតើក្រុមហ៊ុនចង់បញ្ជាក់លោកប្រធានអាចជួយជំរាបបានទេថាតើរថយន្តដែលនាំចូលគ្មានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងហើយតើខុសគ្នាដូចម្ដេចជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់នាំចូលជាផ្លូវការចាសសូមអរគុណសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរនេះដែរថាតើមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមានវិធានការយ៉ាងណាដែរចាសសូមអរគុណចាអាចថារៀងស្តៀងជាមួយនឹងសំណួរដំបូងដែរចាតែអញ្ជើញលោកប្រធានបន្ថែមចាអាឡូបាទម្ដងទៀតអរគុណ Fresh News ហើយអរគុណតើតងសំណួរប្រហែលជាសំណួរទី1ខ្ញុំបានឆ្លើយមុនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យល់ម្ដងទៀតណាហ្នឹងហើយតាមរយៈslide presentation មុនហ្នឹងក៏យើងមានបង្ហាញតកតងទៅនឹងរវាង original interface ហើយនិង third party interface តកតងទៅនឹងរថយន្តដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការគឺរោងចក្រគាត់បានផលិតដោយគិតទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសនីមួយៗបាទរបស់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងដូចថានាំចូលមកស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគឺត្រូវកំណត់ទៅតាមស្តង់ដារគេមើលទៅលើអីគេស្តង់ដារអាកាសធាតុស្តង់ដារកម្រិតនៃគុណភាពប្រេងបាទអានឹងគឺតែជាស្តង់ដារបាទដោយឡែកសម្រាប់ GEC GN8 នេះរវាងរថយន្តដែលនាំចូលពីខាងក្រៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងរថយន្តដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការចំណុចដែលខុសគ្នានៅត្រង់ថាក្រុមហ៊ុនដែលរថយន្តដែលនាំចូលពីខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាប្រភេទគេហៅ domestic car ហ្នឹងបានន័យថាគឺជារថយន្តដែលក្រុមហ៊ុន GEC ផលិតនិងលក់សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិនបាទដោយឡែកសម្រាប់រថយន្តដែលក្រុមហ៊ុន GEC Motor នាំមកនេះគឺជាបាទអញ្ចឹងសួរថាតើលក់ក្នុងស្រុកលក់មកក្រៅស្រុកខុសគ្នាមិនខ្ញុំបានជម្រាបដែរថាវាអាចតកតងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសស្តង់ដារអាកាសធាតុគុណភាពប្រេងអីផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនគេបានសិក្សាព្រោះក្រុមហ៊ុនធំៗគេសិក្សាទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនោះគឺត្រង់ថាអញ្ចឹងរថយន្តដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនមិនផ្លូវការនោះគឺគាត់ព្យាយាមបំប៉ោងព័ត៌មានបាទឬក៏ព្យាយាមបន្លំព័ត៌មានហើយបានខ្ញុំថាបំប៉ោងគាត់យករថយន្តហ្នឹងប្រភេទ domestic ហ្នឹងទៅដាក់ដុំភាសាឡើងជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាអីផ្សេងហើយគាត់មកប្រកាសប្រាប់អតិថិជនគាត់ថារថយន្តហ្នឹងប្រភេទ global spec
នេះជាចំណុចមួយដែលអ្នកលក់ខាងក្រៅគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រើប្រាស់បញ្ឈប់ពាក្យនេះជាបន្ទាន់ព្រោះដោយថាពាក្យនេះគឺកំពុងតែបំភាន់ទៅអតិថិជនហ្នឹងបាទគាត់ថារថយន្តហ្នឹងប្រភេទ global spec សប្តាហ៍នេះយើងបានឃើញហើយតាមទីផ្សារលក់រថយន្តមួយចំនួនគឺគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងដែលពាក្យហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវតែសោះដោយសារមូលហេតុអីមិនត្រឹមត្រូវរថយន្តដែលគាត់យកពីទីផ្សារប្រទេសចិនហើយគាត់យកមកកែកុនតម្លើងដុំភាសាហើយគាត់ថាប្រភេទ global spec ហើយរថយន្តគាត់យល់ថាគាត់ជឿលើគាត់ក៏ទិញមកបាទទី2អ្វីដែលមួយទៀតនោះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ការលក់របស់គាត់តែងតែបំពាក់ទៅលើ option បន្ថែម option នៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទៅលើ DVD នៅផ្នែកខាងមុខនិងនៅលើដំបូលដែលជាទូទៅ DVD នេះគឺចេញពីរោងចក្រមកអត់មានទេអញ្ចឹងដើម្បីជួយនៅក្នុងការលក់របស់គាត់ត្រូវបំពាក់ថែមហើយបងប្អូនសម័យមើលបំពាក់អត់មានគណបិទទេត្រូវកាត់តខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងការកាត់តខ្សែភ្លើងនេះគឺដូចសំណួរដែលបងសួរខ្ញុំមុនថាតើអ្វីដែលជាហានិភ័យនឹងហើយជាហានិភ័យព្រោះប្រសិនបើជាការកាត់តតម្លើងនោះមិនបានត្រឹមត្រូវរថយន្តនឹងមកយើងស្ដាយលុយ$10000ប៉ុន្តែទីបំផុតអាលុយដែលយើងទិញពីខាងក្រៅតម្លៃ$60000គឺស្មើសូន្យហើយព្រោះយើងឃើញហើយនៅពេលដែលរថយន្តឆេះគឺឆេះអស់ហើយអត់មានទុកទេបាទសូម្បីតែដៃលក់អេតចាយក៏អត់មានផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាបាទចំពោះវិធានការកន្លងទៅយើងជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្លូវការយើងតែងតែអប់រំយើងថាអប់រំចោះណែនាំបង្ហាត់បង្ហាញអតិថិជនដើម្បីឲ្យយល់ថាអ្វីបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាអ្វីដែលរបស់ original អ្វីដែលរបស់ដែលមិន original ឬក៏របស់ដែលត្រូវបាន upgrade ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនោះមិនបានទូលំទូលាយទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងហើយក៏យើងប្រើវេទិកានេះដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដោយសារយើងមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់យល់ព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ទិញឡានខុសទេបាទហើយដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងបានប្រកាសឲ្យតម្លៃថ្មីរបស់យើងអត់ខុសពីតម្លៃដែលលក់នៅខាងក្រៅទេហេតុអីបានគាត់ត្រូវតែទិញឡានដែលអត់ច្បាស់ហេតុអីបានគាត់មិនព្រមទិញនៅក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងយើងបានប្រើវេទិកានេះដូចគ្នាដែរសម្រាប់ទៅមុខទៀតយើងបានប្រកាសហើយគឺយើងនឹងប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់យើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើផ្លូវច្បាប់ថាតើការការពារទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬក៏ការពារទៅលើសិទ្ធិស្របនាំចូលស្របច្បាប់នេះមានចំណុចអីខ្លះបាទដើម្បីយើងការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់យើងដែរបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណចាសូមគោរពអរគុណចាក្បោះក្បាយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបន្តទៀតជំរាបសួរបងខ្ញុំពេញលិនពីខាងលេខនេះវើបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយតាក់ទងនឹងតម្លៃថ្មីហ្នឹងបាទនិយាយទៅកន្លងមកឲ្យតែមានពាក្យថាតម្លាក់តម្លៃឬក៏បញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងអាចនឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពតើចំពោះ model GN8 នេះហើយតាក់ទងតម្លៃថ្មីហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនអាចនឹងមានអីបញ្ជាក់ប្រាប់អតិថិជនរបស់យើងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏នឹងមានអីអត់បងអាចបញ្ជាក់ណាចាខ្លាចអតិថិជនរបស់យើងឆ្ងល់ថាមិនបានតម្លាក់តម្លៃអញ្ចឹងចាឬក៏មិនបានតម្លៃ special ចាអរគុណច្រើនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះជាងជិត30ស្ថាប័នបាទជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងផ្ដល់ជូននេះគឺយើងផ្ដល់ក្នុងតម្លៃថ្មីហើយតម្លៃថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនជាពិសេសគឺ GC Motor Cambodia នេះគឺយើងបានធ្វើការងារច្រើនបាទជាពិសេសលោកប៉ែនពិសិដ្ឋតែម្ដងគាត់បានធ្វើការងារជាមួយនឹងខាងរោងចក្របាទដើម្បីថាតើយើងត្រូវពង្រីកទីផ្សារនឹងបែបណាបាទហើយពេលនោះគឺរោងចក្រគាត់បានចុះមកសិក្សាបាទសិក្សាមើលទីផ្សារហើយគាត់បានឃើញថាផលិតផលរបស់គាត់នឹងកំពុងតែចែកចាយនឹងគឺទូលំទូលាយមែនទែនដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដូច្នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តអតិថិជនងាកមកប្រើរថយន្តដែលចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការបាទស្តង់ដារដដែលទេ option ដដែលអីដដែលទាំងអស់គឺយើងផ្ដល់ជូននៅតម្លៃថ្មីហើយការផ្ដល់ជូននៅតម្លៃថ្មីនេះបានក៏ពីខាងក្រុមហ៊ុន GC Motor Cambodia យើងនេះមានការតាំងចិត្តដែរបាទដោយលោកប៉ែនពិសិដ្ឋបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងបានកំណត់ទិសដៅឆ្នាំហ្នឹងដែលយើងត្រូវលក់ GN8 ហ្នឹងរហូតដល់1000គ្រឿងបាទសម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងជាមួយនឹងចំនួន1000គ្រឿងនេះដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រអាចផ្ដល់ជូនយើងនៅតម្លៃពិសេសមួយហើយការផ្ដល់ហ្នឹងជាក់ស្ដែងរោងចក្រគឺផ្ដល់មកក្រុមហ៊ុន GC Motor Cambodia ទេ
បាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអតិថិជនយើងបាន transfer price ហ្នឹងជូនទៅអតិថិជនបានតែយើងចែកគ្នារស់អតិថិជនក៏បានឡានមួយដែលមានគុណភាពដដែល option ដដែលអីដដែលតម្លៃល្អជាងមុនហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានផលចំណេញខ្លះដែរបាទសូមអរគុណ វ៉ាវចាចឹងបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាទៅចេតុនបានតម្លៃពិសេសហើយចាជាវឲ្យបានគ្រប់1000គ្រឿងទៅយើងតម្លៃពិសេសទាំងអស់គ្នាចាចឹងអរគុណខ្លាំងមែនទែនដល់ក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ដែលបានផ្ដល់ជូនការពិភាក្សាពិសេសជាមួយនឹងរោងចក្រផ្ទាល់នៅក្នុងការផ្ដល់ជូនតម្លៃជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបើកបរដ៏ពិសេសជាមួយនឹងរថយន្ត GN8 របស់យើងចាមានសំណួរបន្តអាចអញ្ជើញធ្វើការសាកសួរបន្ថែមបានចា ចានេះខ្ញុំសូមគោរពគណៈគ្រប់គ្រងទាំងពីរនេះខ្ញុំជាមារ៉ាពីសារព័ត៌មាន Cambonomis នេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតម្លៃថ្មីជាប្រភេទឡានស៊េរីទំនើបសម្រាប់តម្លៃនេះបើយើងកលេចមើលទៅគឺជាតម្លៃមួយដែលសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជីវភាពធូរធារមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអតិថិជនដែលគាត់មានសមត្ថភាពធូរល្មមនិងអ្នកដែលខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែគាត់ចង់បានឡានប្រភេទស៊េរីថ្មីនេះយកទៅប្រើប្រាស់ដែរថាតើនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុននឹងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអតិថិជនទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់ឡាននេះបានចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណចាសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដែលមានកម្រិតធូរធារចាមានលួចបងផ្ទាល់ភ្លាមអាចប្រើបានយ៉ាងធូរតែសម្រាប់អ្នកដែលរៀងស្ទើរចា Hello បាទអរគុណច្រើន Cambonomis ហ៎ Cambonomis អូខេបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះក៏យើងចង់បង្ហាញអ្វីដែលយើងមានជូនអតិថិជនបាទយើងជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវការហើយយើងមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនអតិថិជនហើយថ្ងៃនេះក៏យើងមានដៃគូខាងធនាគារយើងមកដែរបាទសឹងថាពួកគាត់អាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះគាត់ជាភ្ញៀវកិត្តិយសបាទអញ្ចឹងយើងបានសហការជាមួយនឹងដៃគូធនាគាររបស់យើងបាទធនាគាររបស់យើងមានធនាគារធំបាទមួយចំនួនដែលយើងសហការហើយពួកគាត់បច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការទិញនឹងល្អបំផុតបាទមានធនាគារខ្លះគាត់ផ្ដល់នៅការបង់មុនទាបធនាគារខ្លះគាត់ផ្ដល់នៅរយៈពេលបង់នឹងវែងបាទហើយយូរឆ្នាំបាទធនាគារខ្លះគាត់ផ្ដល់នៅអត្រាការប្រាក់ទាបមែនតើបាទដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ទិញរថយន្តពី GAC Motor Cambodia បានន័យថាគឺគាត់មានជម្រើសច្រើននៅក្នុងការទិញបានគាត់ទិញជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធក៏បានគាត់ទិញតាមរយៈបងមលួសក៏បានហើយការទិញតាមរយៈបងមលួសនោះគឺគាត់អាចជ្រើសរើសដៃគូធនាគារធំហ្នឹងព្រោះដៃគូធនាគារទាំងអស់គឺគាត់មាន product របស់គាត់ល្អស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន product ល្អយ៉ាងម៉េចបានន័យថាអត្រាការប្រាក់ទាបបងមុនទាបរយៈពេលវែងលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងសម្របសម្រួលច្រើនបាទដូច្នេះប្រសិនបើអានេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីខាងបងខាងធនាគារដែរទេប្រសិនបើបងប្អូនជ្រើសរើសទិញពីទីផ្សារខាងក្រៅបងប្អូនប្រហែលជាអត់បានលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងទេបាទអត់បានលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងទេគឺមានតែទិញនៅក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ទេដែលបងប្អូនអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបបងមុនទាបរយៈពេលវែងបាទសូមអរគុណចាចឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលសារក្រុមហ៊ុនមានដៃគូជាមួយធនាគារធំជាច្រើនដែលផ្ដល់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបង់ទិញដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយសុទ្ធទាំងដុលក៏បានចាអាចបង់ដើមខ្លះហើយបន្តជាមួយនឹងការបង់រំលោះមួយធនាគារដៃគូរបស់យើងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌពិសេសនេះអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់យើងចាងាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅរថយន្តដ៏ពិសេសគឺ GN8 ស៊េរី2025របស់យើងចាមានសំណួរបន្តអញ្ជើញបានចាគោរពជ្រាបសួរគណៈអធិបតីខ្ញុំបាទរតនាមកពី Cambo ទៅនិយាយទៅសំណួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីសិទ្ធិចែកចាយផ្ដាច់មុខបន្តិចព្រោះដោយសារដឹងស្រាប់ហើយក្រាស់មួយចំនួនគឺគាត់នាំចូលខុសច្បាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើសម្រាប់បើសិនជាគាត់ចង់វិវត្តខ្លួនពីអាចថានាំចូលរថយន្តខុសច្បាប់មកជារថយន្តស្របច្បាប់តើគាត់អាចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនមិនខ្លះហើយក៏ក្រុមហ៊ុនមានជាអាចថាដំណោះស្រាយមកជូនគាត់ព្រោះគាត់ចង់បានព្រោះដោយសារមុននឹងគាត់នាំមកគឺគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹង model ឬក៏ប្រភេទឡានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់វិវត្តខ្លួនគាត់ទៅជាដៃគូសហការរបស់ក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយឬក៏
វិធានការបែបម៉េចចំពោះគាត់ដែរហ្នឹងអរគុណ ចា Cam Auto អរគុណដែលបានរំលេចលើផ្នែកសហការចារវាងដៃគូក្រុមហ៊ុនដែលលក់រថយន្តដែរចាអាចថាគាត់ជាការ៉ាជាអីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបង បាទមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំសូមកែពាក្យបន្តិចហ្នឹងហើយដោយសារមុនហ្នឹងតើតងសំណួរយើងសួរថាក្រុមហ៊ុនគេនាំចូលខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងមិនចាត់ទុកថាគាត់នាំចូលខុសច្បាប់ទេព្រោះធម្មតាការនាំចូលប្រហែលជាគាត់បានបងពុនបងអីត្រឹមត្រូវហើយបានរថយន្តបានមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមិនវែកញែកទៅលើចំណុចហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែនិយាយទៅលើថាយើងការពារសិទ្ធិរបស់យើងព្រោះយើងជាម្ចាស់ brand ណាម្ចាស់ម៉ាកយីហោអញ្ចឹងយើងជាអ្នកនាំម៉ាកហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងការពារសិទ្ធិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់លក់ទេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បន្តនាំចូលថែមទៀតទេនៅពេលខាងមុខបាទដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ប្រកបអាជីវកម្មលក់រថយន្តហើយគាត់នៅតែស្រឡាញ់ទៅលើ GN8 គាត់មានអតិថិជនគាត់មានអីហើយគាត់ចង់បានភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនចំណុចនេះគឺពីខាងក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីពិភាក្សាទៅលើភាពជាដៃគូអាជីវកម្មនេះដើម្បីទិញរថយន្តពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកទៅលក់បន្តព្រោះពេលដែលបងប្អូនទិញពីក្រុមហ៊ុនបងប្អូនអាចបានផលិតផលមួយបានរថយន្តមួយដែលត្រឹមត្រូវលក់ជូនអតិថិជនរបស់បងប្អូនដែរបាទអរគុណ ចាបើកទ្វារស្វាគមន៍តែម្ដង ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងដៃគូបើសិនជាគាត់ពិតជាចង់សហការគ្នាមែនគាត់អាចរកស៊ីជាមួយនឹងយើងបានដោយភាពស្មោះត្រង់អានឹងចង់បញ្ជាក់ដែរជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងថាទិញឡានមួយពីរយកទៅដាក់ក្នុងការ៉ាសគាត់ទៅប៉ុន្តែមាន20គ្រឿងទៀតនាំចូលអានឹងវានៅតែបន្តដដែលទេទោះបីក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងក៏ដោយយើងនឹងផ្ដាច់ភាពជាដៃគូជាបន្ទាន់ បើគាត់យល់ថាអាជីវកម្ម long term ពីព្រោះស្រុកខ្មែរយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនខុសពីវៀតណាមថៃម៉ាឡេទាំងអស់ហ្នឹងទេបើមិនអញ្ចឹងគេនាំទៅលក់ប្រងព្រាតហើយនៅស្រុកយើងប្រទេសមានច្បាប់មានទម្លាប់ហ្នឹងហើយពិតប្រាកដគឺយើងចង់បានដៃគូពិតប្រាកដបើគាត់ពិតជា long term មួយគ្នាយើងផ្ដល់ជូនការ long term ដូចគ្នាសំខាន់នៅលើការលក់របស់គាត់ទេច្រើនឬក៏តិចអាហ្នឹងសំខាន់ទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៅលើការធានាគឺយើងផ្ដល់ជូនពេញលេញមានន័យថាទិញពី dealer ក៏គាត់បានដែរការធានាមិនមែនទិញពី dealer ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺអត់ទទួលខុសត្រូវនៅលើការធានាទេគឺធានាបាទធានាចេញពីរោងចក្រពិតប្រាកដអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរបងប្អូនត្រូវពិចារណាមើលទៅបើបងប្អូនពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយយើងនឹងមើលនៅលើភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់ដែរបាទហើយយើងក៏មានលិខិតផ្លូវការមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបាទពីព្រោះបងប្អូនធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនប្រកាសថាបានយូរអង្វែងដែរព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងអភិវឌ្ឍរហូតហើយយើងឃើញហើយរោងចក្រស្រុកខ្មែរចាប់ផ្ដើមកើតហើយមកពីអីគេជឿជាក់លើច្បាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគេជឿជាក់លើច្បាប់វិនិយោគច្បាស់លាស់គេជឿជាក់ទៅលើម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានសិទ្ធិពេញលេញបានគេហ៊ានវិនិយោគស្រុកខ្មែរយើងដែរបាទនេះអរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់តែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនរថយន្តតែម្ដងដែលជាអាទិភាពចម្បងសម្រាប់វិស័យអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងឃើញថាឥឡូវយើងមើល brand មួយចំនួនគាត់ពង្រីកខ្លួនធ្វើជារោងចក្រដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងអាចនាំចេញបានទៀតអញ្ចឹងអានឹងមុខមាត់ប្រទេសជាតិហើយការនាំចូលលក្ខណៈតូចតាចបែបនេះវាមិនច្រើនទេវាមិនបានផលប្រយោជន៍អីមកក្រុមហ៊ុនដើមទេហើយក៏អត់មានបានប្រយោជន៍អីច្រើនមកជាចំណូលរដ្ឋអីលើសហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើរោងចក្រហើយបងប្អូនដែលនាំចូលតាមមានសិទ្ធិធ្វើបែបមិនទៀតមិនចាំបាច់ប្រើវិធានការផងគ្រាន់តែតម្លាក់តម្លៃបងប្អូនខាត់លុយបាត់ហើយអានេះជាឧទាហរណ៍មួយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នយើងតម្លាក់តម្លៃមួយនេះបងប្អូនដែលចង់ថាអូទិញឡាន65ទៀតឆ្នាំ2025អ្នកនាំចូលក្រៅឡើងថ្លៃពន្ធមួយបាត់ហើយឥឡូវក្រុមហ៊ុនតម្លាក់តម្លៃមកក្រោមមួយបាត់ហើយ
អញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញលុយឬខាតលុយវាយតទៀតទៅអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាបងប្អូនចង់ចំណេញលុយដោយស្របច្បាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាបានពួកយើងអត់មានទៅបង្ខំបងប្អូនមកធ្វើជាដៃគូទេប៉ុន្តែបើបងប្អូននៅតែបន្តយើងនឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើមដើម្បីអនុវត្តនៅលើអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការការពារសិទ្ធិម៉ាកសញ្ញាមួយនេះដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយក៏ជាប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែរដែលយើងជា distributor គឺយើងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារម៉ាកសញ្ញារបស់គេឲ្យបានល្អបើយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនបានការពារត្រឹមត្រូវវាជាកំហុសរបស់យើងដែរប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងមកយើងព្យាយាមអត់ធ្មត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ជាពិសេសគឺអតិថិជនតែម្ដងបើអតិថិជនមិនទិញពីគាត់ក៏គាត់មិនអាចលក់បានដែរប៉ុន្តែអតិថិជនគឺយល់ឃើញថាតម្លៃវាខុសគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់ប្រាប់ដែរថាតម្លៃល្អហើយបងប្អូនមិនបាច់ពិចារណាក្រៅទេមកដល់ក្រុមហ៊ុនទៅ sale យើងទាំងអស់នេះរីករាយស្វាគមន៍ដៃគូសហការធនាគារមានច្រើនមែនទែនបងចង់បានលុយសុទ្ធក៏បានចង់បានរំលោះដៃគូយើងមានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកឡានទៅប្រើប្រាស់ដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយអត់បារម្ភទេត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដតែម្ដងអរគុណច្រើន តាំងម្ចាស់រថយន្តបើកបរក៏មានទំនុកចិត្តតាំងអ្នកលក់ក៏មានទំនុកចិត្តដែរចាព្រោះអីយើងរស់ស៊ីបើគិតសាមញ្ញចង់បានភាពយូរអង្វែងនឹងគេឈ្មោះអញ្ចឹងបើធ្វើការស្របច្បាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសហការមួយគ្នាទៅយូរអង្វែងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាទេចាមានសំណួរបន្តទៀតបងចេញ បាទគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់គណៈអធិបតីក៏ដូចជាភ្ញៀវដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលមានការនាំចូលក្រៅផ្លូវការហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំហំនៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមកលើ GAC ថាតើមិញហ្នឹងលោកនិមលក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានគម្រោងនៅក្នុងការលោកចេញនៅរថយន្ត GN8 Global Version នេះឲ្យបាន 1000 គ្រឿងចង់ដឹងដែរថាតើនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះតើមានអតិថិជនគាត់បានកក់ហើយនៅហើយថាតើគម្រោងក្នុងការលក់ 1000 គ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 នេះសម្រាប់លោកវិញរំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬក៏អត់អរគុណច្រើន ចាសំណួរខ្លីខ្លឹម អូខេអរគុណច្រើនបងតើតងសំណួរជាក់ស្ដែងតាំងពីយើងនិយាយទៅ GN8 យើងចាប់ផ្ដើមនាំចូលក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរនៅក្នុងចុងខែ2ឆ្នាំ 2024 មកបាទអញ្ចឹងតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមនាំចូលហ្នឹងហើយយើងធ្វើទីផ្សារផ្សេងចំនួននៃការលក់របស់យើងគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់បាទការកើនឡើងជាលំដាប់ទើបតែ 3-4 ខែចុងក្រោយនេះដែលអាជីវករឬក៏អ្នកនាំចូលមិនផ្លូវការគាត់ឃើញឱកាសក៏គាត់នាំមកដែរបាទនាំមកដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់គិតវែងឆ្ងាយទី1គាត់ចង់បានទំនុកចិត្តឬក៏ហៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តព្រោះខុសគ្នាតិចតួចគាត់យកក្រុមហ៊ុនគាត់ស្ងប់ចិត្តជាងបាទអតិថិជនដែលគាត់គិតពីសុវត្ថិភាពបាទព្រោះពេលខ្លះតម្លៃលុយអាចថាខុសគ្នាដល់ $10000 ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនពេលខ្លះលុយហ្នឹងគឺមិនស្មើនឹងគុណតម្លៃរបស់រថយន្តដែលគាត់ធ្វើប្រើទេបងសម័យមើលតើបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវលឿនលឿនពេលដែលឡើងលើផ្លូវលឿនលឿនអ្វីដែលបងត្រូវពឹងគឺរថយន្តគឺពឹងលើរថយន្តព្រោះយើងអត់អាចមើលឃើញហានិភ័យដែលកើតឡើងបានទេដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានគិតគូរមកចត់ដែលគាត់បានយល់ពេលថាគាត់ថាមិនខ្វល់ទេលុយតិចតួចគាត់គិតពីសុវត្ថិភាពជាចម្បងគឺគាត់ជ្រើសរើសប្រើប្រាស់រថយន្តនៅខាងយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពីដើមឆ្នាំរហូតដល់នេះការលក់របស់យើងមិនមានការថមថយទេប៉ុន្តែយើងយកឱកាសពេលនេះដើម្បីយើងជូនដំណឹងទៅទីផ្សារខាងក្រៅទាំងអ្នកលក់ទាំងអតិថិជនថាយើងជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវការហើយយើងមានរថយន្តដែលទទួលស្គាល់ដោយរោងចក្រហើយយើងក៏ចង់បានកំណើននៃការលក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពីសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះទៅចំនួននៃការលក់របស់យើងនឹងកើនឡើងថែមទៀតដែរព្រោះមូលហេតុអីគេតម្លៃល្អបាទអត់អតិថិជនអត់ចាំបាច់គិតច្រើនទេបាទព្រោះតម្លៃដូចតែគ្នាខុសគ្នាតិចតួចឬក៏មិនស្រួលក្រុមតម្លៃទីផ្សារក្រៅលក់ផងបាទអញ្ចឹងអត់បាក់គិតទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈកម្មវិធីថ្ងៃនេះកំណើននៃការលក់របស់យើងនឹងកើនឡើងថែមទៀត
បាទសូមអរគុណ ចា កំណើននៃការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនក៏កាន់តែច្រើនតម្លៃក៏កាន់តែពិសេសអញ្ចឹងការលក់នឹងកើនឡើងហើយជាពិសេសយើងមានក្រុមការងារផ្នែកលក់ឆ្នើមរបស់យើងដែលចាំផ្ដល់ប្រឹក្សាជូនដល់អតិថិជនហើយនឹងវត្តមានរបស់បងដែលជាបណ្ដាសារព័ត៌មានជាច្រើនក៏បានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តយើងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការគ្រប់គ្រងនឹងបន្តពីអតិថិជនរបស់យើងកាន់តែច្រើនហើយយើងនឹងឃើញវត្តមានរបស់រថយន្ត GAC GN8 ចានៅលើដងវិថីរបស់យើងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនឹងដែរចាសូមអរគុណ ជាបន្តចាមានសំណួរទៀតទេចាសូមអញ្ជើញមក ជំរាបសួរខ្ញុំជាអ្នក review យន្តហោះជាទូទៅខ្ញុំតែងតែ review យន្តហោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកមើលឡានគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងកៅអីផ្នែកកៅអីឯងគឺដូច business class ដូច first class មែនតើប៉ុន្តែបើនិយាយពីតម្លៃវិញគឺល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចង់សួរទៅក្រុមហ៊ុនតើហេតុអ្វីបានតម្លៃរថយន្តដល់ប្រណិតមួយនេះគឺមានតម្លៃល្អយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះអរគុណច្រើន ចាបើសម្លឹងមើលរូបរាងបងអត់ក្រោម 100000 ទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលដាក់តម្លៃមកមានអារម្មណ៍ថាឡើង surprise ហ្មងចាអញ្ចឹងចង់ដឹងពីលក្ខណៈពិសេសហេតុអីបានតម្លៃពិសេសម៉េះចា អរគុណសម្រាប់សំណួរតាមពិតទៅនិយាយពីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរគាត់ធ្លាប់ review ដំណើរកំសាន្តនៅលើយន្តហោះលើអីហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះក៏មានឱកាសបានជួបគ្នាដែរហើយក៏អាចនឹងឆ្លើយសំណួរខ្លះ បើប្រៀបធៀបនៅលើយន្តហោះបើសិនជាខាងបងបានជិះយន្តហោះ business class បងប្រហែលជាអាចមើលឃើញថាភាពលយនៅលើយន្តហោះអីគេខ្លះហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឡាន GN8 ដែលផលិតឡើងនេះគឺគោលដៅគឺអីគេទៅគឺផ្ដល់ភាពផាសុកភាពនិងភាពគេហៅថាថ្លៃថ្នូរទៅឲ្យអតិថិជនដែលប្រើដែលក្នុងនាមជាម្ចាស់រថយន្តគាត់ចេញពីឡានហ្នឹងមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវឡាននេះលយឡាននេះល្អមែនទែនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែរហើយសំណួរសួរថា ហេតុអីបានតម្លៃល្អយ៉ាងហ្នឹងបាទអានេះគឺសម្រាប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលកាន់តួនាទីនេះយើងតែងតែធ្វើយ៉ាងណានាំចូលនៅផលិតផលដែលល្អគុណភាពខ្ពស់ឲ្យបានតម្លៃល្អដែរដើម្បីអីដើម្បីលក់ក៏បានច្រើនតាមពិតជាក់ស្ដែងតម្លៃឡានហ្នឹងមិនមែនត្រូវលក់តម្លៃប៉ុណ្្នឹងទេមុននឹងពេលដែលយើងនាំចូលឡានមកដល់ទីផ្សារស្រុកខ្មែររយៈពេលមុន3ខែ គឺមានការពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើនមែនទែនថាតើយើងគួរតែដាក់តម្លៃបែបម៉េចដើម្បីឲ្យអតិថិជននៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងនេះគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រើរបស់ល្អហើយតម្លៃល្អទៀតបាទអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធដែរជាមួយនឹងអាជីវកម្មមួយទិសដៅគាត់ចង់បានអីហើយ GAC brand យើងឃើញថាបើនិយាយមែនទែនទៅកន្លងមកមានអ្នកធ្វើ GAC brand នឹងហើយតាំងពីយូរមកហើយ ប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យនៅពេលដែលយើងមកជា distributor របស់ម៉ាកមួយហ្នឹងយើងបានអភិវឌ្ឍម៉ាកមួយហ្នឹងឡើងរហូតមកដល់កម្រិតនេះបើនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងនិយាយថាម៉ាករបស់ចិនដែល number 1 ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាអាចវាតម្លៃចេញហើយថាម៉ាកមួយណានៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលអាចឈរនៅលើ brand perception brand ដែលខ្ពស់នៅក្នុងម៉ាកបើគិតថាចង់ទិញ MPV ទិញ van គិតឡានអីគេមុនគេ បើបងប្អូនគាត់មានគេហៅថាមានសមត្ថភាពពេញលេញគាត់ប្រហែលថាគាត់មើលនៅលើរបស់ណាដែលត្រូវមួយស្ថានភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងស្ថានភាពនេះតម្លៃនេះអត់ខ្វះទេអតិថិជនដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹង top mindset នៅលើ brand អាចនិយាយបានថា GN8 ហ្នឹងគឺជា top mindset នៅលើ MPV segment ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយល្អដែរដោយសារ ទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើង family ច្រើនណាស់អត់ដូចនៅអឺរ៉ុបនៅអីគេមិនត្រូវការលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏មិនបានជោគជ័យអីច្រើនប្រហែលទេតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញព្រោះដោយសារពួកអឺរ៉ុបគាត់ចូលចិត្តឡានទូចគាត់ចូលចិត្តនេះព្រោះគាត់ family គាត់អត់ច្រើនទេតិចបាទដល់ពេលនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅអាស៊ីយើងគឺក្នុងមួយគ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអីគេភាព comfortable ហើយតម្លៃដែលគាត់ pay ក៏ចង់បានតម្លៃល្អដែរ ហើយពីមុនបងប្អូនយល់ថាម៉ាករបស់ចិនប្រហែលជាគុណភាពមិនល្អទេឥឡូវបងប្អូនតាមរយៈ brand GAC នេះមួយបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយតើគុណភាពទទួលយកបានដែរឬក៏អត់ហើយបងប្អូនប្រើទៅមានអារម្មណ៍បែបម៉េចដែលបងប្រើអាហ្នឹងគឺយើងដឹងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរដែលពួកយើង
គណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍម៉ាកសញ្ញាមួយនេះដល់ពេលនេះដើម្បីឲ្យជោគជ័យទៅមុខហើយពីមុនក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញថាមានអ្នកនាំចូលក្រៅនឹងចង់លក់ម៉ាកហ្នឹងដែរពេលដែលមិនទាន់ល្បីអត់មានទេបាទបើអញ្ចឹងយើងឃើញឲ្យបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើឲ្យម៉ាកហ្នឹងល្បីអញ្ចឹងការនាំចូលចាប់ដើមមានហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាគាត់ជួយធ្វើ marketing យើងដែរបាទក៏អរគុណគាត់ដែរដែលគាត់ព្យាយាមមួយថ្ងៃគាត់ boot page ច្រើនដែរគាត់និយាយ review នៅឃ្លាំងផងនៅអីផងច្រើនដែលគាត់ធ្វើឲ្យម៉ាកមួយនេះគាត់ទៅកាន់តែល្បីហើយក៏អរគុណច្រើនមែនទែនហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយនេះអាចគិតថាឆ្លើយតបបានដែរនៅលើសំណួរនឹងដែរអត់អានឹងអាចបន្តសំណួរទៀតបានអរគុណ ចាសូមគោរពអរគុណលោកពិសិដ្ឋចាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាគេអាចធ្វើបានអត់ទេប៉ុន្តែ GAC អាចធ្វើបានគុណភាពពិសេសហើយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងប្រើប្រាស់ជាពិសេសតាមរយៈក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ខិតខំខ្លាំងមែនទែនចាលោកខំដើម្បីជួយទីផ្សារគេឈ្មោះកិត្តិស័ព្ទរបស់ GAC នៅកម្ពុជាបងចេញបន្តសំណួរទៀតចាបាទសូមគោរពដល់គណៈគ្រប់គ្រងទាំងពីរនិងអង្គវិធីទាំងមូលបានខ្ញុំឃើញរថយន្តហ្នឹងមានគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដូចជាបច្ចេកទេសទំនើបហើយនាំចូលមកផ្ដាច់មុខហើយតាក់ទងនឹងផាសុខភាពក៏ល្អហើយតម្លៃក៏ល្អអញ្ចឹងការធានាគឺក៏ល្អដែរមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងទៅរហូតដល់150000គីឡូម៉ែត្របាទហើយខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងនឹងការធានាបន្តិចត្រង់ថាធានា5ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងតើធានាក្នុងកម្រិតណាឧទាហរណ៍ថាបើរថយន្តឃើញរថយន្តជាច្រើនមានការឆេះលើដងផ្លូវហើយខូចបច្ចេកទេសខូចប៉ះទង្គិចអីផ្សេងអញ្ចឹងតើដូចថាបើសិនជាឆេះដោយបច្ចេកទេសណាមួយតើក្រុមហ៊ុនមានការដូរថ្មីជូនអតិថិជនឬទេហើយមួយទៀតបើសិនជាអតិថិជនប្រើប្រាស់ទៅមានបញ្ហាអីអត់ពេញចិត្តតើក្រុមហ៊ុនអាចដូរថ្មីឲ្យអតិថិជនដែរទេសូមអរគុណចាចង់សកត់ធ្ងន់ទៅលើការធានាចា អរគុណច្រើនបងតើតងទៅការធានាចាប់អារម្មណ៍មែនតើដោយសារយើងជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវការអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺតើតងការធានាបាទបងតើតងនឹងការធានានេះខ្ញុំបានបកស្រាយបន្តិចខាងដើមដែរគឺជាការធានាមួយដែលចេញពីរោងចក្រ GAC បាទជារោងបានន័យថាមិនមែន GAC Motor Cambodia ជាអ្នកធានាជូនបងទេគឺរោងចក្រ GAC Motor របស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាអ្នកធានាបាទដូច្នេះចំពោះការធានាដែលជាសកលបានន័យថាឲ្យតែ GAC គាត់ទៅលក់នៅស្រុកណាសម្រាប់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្លូវការហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់ជូនការធានាដូចគ្នាបាទហើយការធានាហ្នឹងគឺរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏150,000គីឡូមួយណាដល់មុនបងប្រើ150,000គីឡូដល់មុនឧទាហរណ៍បងប្រើបាន3ឆ្នាំដល់150,000គីឡូអាហ្នឹងដល់ធានាហើយចប់ហើយបាទអាហ្នឹងគឺគិតបែបហ្នឹងតើតើនឹងការធានារៀងលំអិតបន្តិចបងនៅតើតើទៅនឹង policy នៃការធានានេះគឺគេមានរយៈពេល5ឆ្នាំធានាទៅលើផ្នែកអីគេបន្ទាប់មកទៀតរយៈពេលបន្ទាប់ធានាទៅលើផ្នែកអីគេអាហ្នឹងគឺយើងមានបែងចែកនៅក្នុងសភៅធានាពួកពេលដែលយើងលក់រថយន្តជូនអតិថិជនទៅគឺមានបកស្រាយទៅលើចំណុចហ្នឹងហើយបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញចំណុចដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺទៅលើរយៈពេល5ឆ្នាំ150,000គីឡូដែលយើងនៅការធានាបន្ទាប់ពីយើងលក់រហូតទៅដល់រយៈពេលនេះគឺទៅលើប្រអប់លេខបាទប្រអប់លេខរបស់ឡានហ្នឹងបាទនិងម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងប្រអប់លេខនិងម៉ាស៊ីនប្រើទៅគៀងប្រអប់លេខប្រើទៅគៀងម៉ាស៊ីននឹងនៅក្នុងការធានាបាទហើយការធានាហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើគេហៅកំហុសបច្ចេកទេសចេញពីរោងចក្របាទព្រោះរោងចក្រពេលផលិតឡានមួយគេមានរបាយការណ៍របស់គេត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងរាយការណ៍ទៅរោងចក្រទៅគេអាចដឹងថាតើកំហុសហ្នឹងវានៅក្នុងកំហុសបច្ចេកទេសដែរឬអត់បាទដោយឡែកដើម្បីរក្សាការធានាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីរថយន្តមិនខុសពីខ្លួនយើងដែរទេរៀងរាល់ប្រហែលបងប្អូន6ខែឬក៏1ឆ្នាំទៅឆែកសុខភាពម្ដងបាទអញ្ចឹងរថយន្តដូចគ្នាសម្រាប់ GAC គឺរៀងរាល់6ខែឬក៏5000គីឡូបង
ត្រូវយករថយន្តមក check សុខភាពម្ដងគេហៅ general check បាទ general check ហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងការបដូរប្រេងបដូរតម្រង់ប្រេងទៅតាមការវិភាគរបស់maintenance ហ្នឹងរបស់ការថែទាំហ្នឹងបាទដូច្នេះតាមរយៈការមកសេវាកម្មទៀងទាត់រៀងរាល់6ខែម្ដងឬក៏ 5000 គីឡូម្ដងរថយន្តរបស់បងគឺអាចនឹងរក្សាការគុណភាពនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បាទដោយឡែកតើតើនឹងសំណួរបងថាតើតើនឹងការឆេះឬក៏អីអាហ្នឹងភាគច្រើនគឺកាត់ឡើងមកពីការបំពាក់បន្ថែមឬក៏ការកាត់ផ្ដាច់ទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងឬក៏ប្រព័ន្ធអីបាទដែលចំណុចអស់នេះបើសិនជាមានការកាត់ឡើងវានឹងលើសពីការធានាហើយវាលើសពីគោលការណ៍នៃការធានាហើយព្រោះគោលការណ៍ធានាគឺធានាទៅលើកំហុសបច្ចេកទេសពីរោងចក្របានន័យថាយើងអត់បានទៅធ្វើអីលឺឡាហ្នឹងទេយើងប្រើធម្មតាយើងមកថែទាំធម្មតាប៉ុន្តែចៃដន្យវាខូចនេះគឺជាការធានាបាទហើយពីខាងយើងក៏យើងតែងតែមានរៀងរាល់មួយខែម្ដងយើងតែងតែមានគេហៅវគ្គបង្រៀនផ្នែកថែទាំរថយន្តឲ្យរក្សាគុណភាពល្អបាទដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញរថយន្តពី GAC Motor Cambodia អាចចូលរួមបានជាទូទៅយើងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរណ៍ហ្នឹងមកស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តធ្វើម៉េចឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារនៃការធានាហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយចាពីលោកនិមលបើមែនទែនទៅវាអត់ខុសពីរបស់យើងប្រើទូទៅដូច electronic device ទេសូម្បីតា computer គេនិយាយថាធានាក៏គេធានាទៅលើគ្រឿងម៉ាស៊ីនខាងក្នុងរបស់យើងដែរប៉ុន្តែរឿងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងត្រូវតែថែទាំតែបើអត់ថែទាំដាក់ចូលទឹកចូលអីរលត់ភ្លើងអានឹងជាការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ខុសអ្វីដែលពីរថយន្តរបស់យើងទេគឺយើងធានាទៅលើស្តង់ដារដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទៅលើម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខចាមានសំណួរបន្ថែមទៀតទេចាបើសិនជាមានអាចអញ្ជើញបានតែបើសិនជាអត់ទេដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបានមកច្រើនដែរហើយចាជាមួយនឹងការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពីសំណាក់គណៈគ្រប់គ្រងនិងថ្នាក់ដឹកនាំចាមានសំណួរទេអស់ហើយណចាបើសិនជាអត់មានសំណួរទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបិទជាមួយនឹងកម្មវិធីនៃកិច្ចសម្ដែងសម្ដារនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់យើងជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងហើយសូមសម្លេងអបអរសាទរខ្លាំងចាទីថ្មីម្ដងទៀតចាចឹងអរគុណទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងទាំងពីររូបរបស់យើងដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនទៅដល់អង្គសន្និសីទរបស់យើងនាថ្ងៃនេះតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីរថយន្ត GAC GN8 ក៏ដូចជាសិទ្ធិនាំចូលចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន TA Group និង GAC Motor Cambodia របស់យើងដែលទទួលបាននូវសិទ្ធិចែកចាយផ្ដាច់មុខពីក្រុមហ៊ុនរបស់ GAC Motor ពីប្រទេសចិនផ្ទាល់តែម្ដងហើយជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានតាមរយៈការធានានិងសុវត្ថិភាពផ្សេងៗយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាអតិថិជនគ្រប់រូបនឹងធ្វើការបង្វែងអារម្មណ៍មកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការជាវរថយន្តតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងជាពិសេសឆ្នាំថ្មីតម្លៃថ្មីចា$65,000ដែលជាតម្លៃបំធ្លាប់មានហើយរក្សាគុណភាពពិសេសជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈការធានាពីក្រុមហ៊ុននៃរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏អរគុណទៅដល់វត្តមានរបស់បងម្ដាយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកផលិតមាតិកា Car Reviewer ចាមានអ្នក review ខាងយន្តហោះមកចូលរួមដែរចាផ្ដល់នូវកិត្តិយសចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកនៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានដើម្បីបន្តបញ្ជូនទៅដល់សាធារណជនរបស់យើងឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ GN8 ចាស៊េរីឆ្នាំ2025របស់យើងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខផងដែរអរគុណទៅដល់គណៈអធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទទួលបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មានពិស្ដារហើយនឹងបន្តក្នុងការគ្រប់គ្រងជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់សាធារណជនហើយក៏អរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការជួយចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកនេះឱកាសនេះដើម្បីផ្ដល់នឹងញ៉ាំងបរិយាកាសរបស់យើងនៃកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យផងដែរអញ្ចឹងជាបន្តនេះនាងខ្ញុំសូមការញាតគោរពអញ្ជើញចាវត្តមានរបស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់អាចអញ្ជើញបន្តទស្សនកិច្ចជុំវិញបរិវេណនៅក្នុង showroom របស់ GAC Motor Cambodia របស់យើងជាពិសេសនោះជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសនិងអាចចូលទៅសាកល្បងផ្ទាល់ជាមួយនឹងមុខងារ interface ដ៏ពិសេសរបស់រថយន្តយើងក៏ដូចជាអាចផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពផ្សេងៗហើយបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាលពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកលក់របស់យើងហើយនឹងទទួលទាននៅអាហារសម្រន់ដែលយើងរៀបចំយ៉ាងពិសេសនៅទីនេះជូនទៅដល់លោកអ្នករហូតទៅដល់ចប់កម្មវិធីផងដែរចា៎ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពអរគុណហើយសូមធ្វើការប្រកាសបិទនៅកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឱកាសនេះតែម្ដងចា៎សូមអរគុណចា៎អរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនា
រួមទស្សនាច្រើន K ចាឃើញបានជាង 1K 2K ឯណោះអញ្ចឹងអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះការគាំទ្រក៏ដូចជាបានចូលរួមទស្សនានិងបានចែករំលែកបន្តទៅកាន់សាធារណជននិងមហាជនរបស់យើងជាពិសេសគឺអតិថិជនរបស់ GAC ដែលតែងតែគាំទ្រនៅរថយន្តរបស់យើងគ្រប់ model កន្លងទៅឥឡូវនេះណែនាំលោកអ្នកឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តប្រកបដោយទំនុកចិត្តជាមួយនឹងការធានាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសពី GAC Motor Cambodia របស់យើងទៅលើរថយន្តស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2025 GN8 ចាអញ្ជើញមកទស្សនាជាមួយ showroom ដោយផ្ទាល់ឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានផ្ដល់ជូនជាពិសេសអាចតាក់ទងតាមរយៈ Facebook Page របស់យើងដែលជា Facebook Page ជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែម
។